नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। राज्य सरकार के ऐलान के मुताबिक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्रों को 1000 रुपयों की डिपॉजिट जमा कर टैबलेट दिए जाने वाले थे। हालांकि 2019-20 के छात्रों को अभी तक टैबलेट मुहैया नहीं करवाए गए हैं, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात राज्य सरकार की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्स के पहले साल में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को 1000 रुपयों की डिपॉजिट जमा करवाकर यूनिवर्सिटी की ओर से टैबलेट मुहैया करवाने की बात कही गई थी। हालांकि 2019-20 के कई छात्रों की ओर से टैबलेट के लिए 1000 रुपयों की डिपॉजिट जमा करवा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन छात्रों को टैबलेट नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर इन सभी छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को न्याय में बदलने की बात कही गई। लड़ेंगे, जीतेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज रोज आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर द्वारा गुजरात सरकारे प्रोफेशनल અને नॉन प्रोफेशनलना જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવે એને એક ટેબ્લેટ 1000 રૂપિયા ડિપોઝિટ લઈ અને 1000 રૂપિયા જમા કરાવી અને એક ટેબ્લેટ આપવાની એક જાહેરાત કરી હતી। આ જાહેરાત થયા પછી વર્ષ 2019-20માં आप जुओ तो कि जे विद्यार्थी प्रथम वर्ष में जे लोकोए पोतानुं एडमिशन लई लीधुं 1000 रुपया जमा करावी दीधा, परंतु आज दिन सुधी थर्ड ईयर में आया है, परंतु आज दिन सुधी केटलाय विद्यार्थीओ लगभग 6000 जेटला विद्यार्थीओ तो खाली एमएस यूनिवर्सिटीना छे अने वडोदरा शहर अने जिल्लानी वात करीए तो असंख्य विद्यार्थीओने आवा टैबलेट मळ्या नथी। सरकारे पोताना खातामां जमा करेली रकम आज ज्यारे विद्यार्थीओने अन्याय थाय अने हूँ तो एम कहूँ छूं के गुजरातना माननीय मुख्यमंत्री श्री धारासभ्यों ने कॉर्पोरेटरों ने टैबलेट आपवानी बात करती होय त्यारे आ विद्यार्थीओए शुं गुनो कर्यो छे जेमणे 1000 रुपया भर्या छे। त्यारे मारी आपने विनंती है आपना माध्यमथी के जे कांई पण सरकार निर्णय ले ए विद्यार्थीओना हितमां निर्णय होवो जोईए अने अमारी लागणी अने मांगणी छे के एने टैबलेट मळवुं जोईए, नहीं के पैसा। अत्यारे ज्यारे वात थती होय त्यारे जे टैबलेट मळवा जोईए एनी जग्याए पैसा परत करवानी वातो थती होय त्यारे आ सरकारनी साथे अमारो सख्त विरोध छे। आम आदमी पार्टी दरेक विद्यार्थी साथे ऊभो रही अने आ लड़त आपशे। जे विद्यार्थीओ साथे अन्याय थयो छे ए विद्यार्थीओए अमारो संपर्क करवो। आम आदमी पार्टी विद्यार्थीनी साथे खड़े पगे ऊभी रही गांधी चिंध्या मार्गे आंदोलन करशे। शहर के बदामड़ी बाग पर मौजूद आर्ट गैलरी 2016 में बंद कर दी गई थी, जिसके बाद से शहर के कलाकार इस आर्ट गैलरी को फिर से शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आर्ट गैलरी का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते आज सभी कलाकारों की ओर से शहर की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को इस मामले आवेदन पत्र दिया गया। शहर के बदामड़ी बाग निकट स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी 2016 तक कार्यरत थी। आर्ट गैलरी का बिल्डिंग जीर्ण अवस्था में होने की वजह से आर्ट गैलरी को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ वक्त पहले इस बिल्डिंग को रिनोवेट कर वहां पर सिटी कमांड सेंटर बनाया गया है और इसी सिटी कमांड सेंटर के नीचे आर्ट गैलरी भी बनाने जाने वाली थी, लेकिन अभी तक आर्ट गैलरी नहीं बन पाई है, जिसके चलते अब शहर के कलाकारों की ओर से इस जगह आर्ट गैलरी फिर से बनाने के कार्य को शुरू करवाने की मांग की जा रही है और उसी की वजह से आज कलाकारों की ओर से शहर की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को आवेदन पत्र दिया गया। 2016 में जो बदामड़ी बाग खाते आर्ट गैलरी आवेली हती ए आर्ट गैलरी कॉर्पोरेशन द्वारा तोड़ीने त्यां नवीन आर्ट गैलरी बनावવાનો एक ठराव पास थयो हतो અને 2016 થી 2021 6 વર્ષની ઉપર વીતી ગયા છે, છતાં બી વડોદરાના કલાકારોને आर्ट गैलरी हजू मળી નથી। એના માટે વિપક્ષી નેતા અમીબેન રાવતે આજે અમને બોલાવ્યા હતા અને અમારી રજૂઆતની એમને જે ડિટેલ્સ જોઈતી હતી અમને માગી હતી અને અમે આપી છે। એટલે સાથે જઈને અમે લોકોએ કમિશનરશ્રીને આજે ફરીવાર આવેદન આપ્યું છે કે વડોદરાના કલાકારોને સત્વરે ન્યાય મળે એવું અમને ઈચ્છા છે પૂરી। આગળના પગલામાં તમને એવું કહી શકું કે આર્ટિસ્ટ એક સોબર વેથી જ કામ કરતો હોય હંમેશા। અમે લોકો વડોદરાના કલાકારો જગવિખ્યાત છે, આપ તમામ મીડિયાના મિત્રો બી જાણો જ છો।
જેથી કરીને આર્ટિસ્ટને કોઈ દુભાય એવા અમે કાર્ય કરી શકતા નથી. એટલે અમે અમારી લડત અમારી રીતે શાંતિથી આ રીતે જ લડત રાખીશું. હવે અમને થોડીક આશા વધારે જાગી છે કે ભાઈ વિપક્ષના નેતા કાલે જ આપણે મીડિયામાં તમામ જાહેર જોયું જ છે કે એક પ્રજાનો જે પ્લોટનો એક ઇસ્યુ હતો એ તરત લડત લડીને જે સત્વરે નિર્ણય લેવડાયો છે. એવી રીતે આ ગેલેરીના મેટરમાં બી વિપક્ષ જો સપોર્ટ કરશે તો આર્ટિસ્ટોને વહેલો ન્યાય મળશે. અમને પૂરેપૂરી આશા છે. 2016માં જ્યારે આર્ટ ગેલેરી બદામડી બાગ ખાતેની આર્ટ ગેલેરી તોડવાની વાત થઈ, મને યાદ છે મારા કોર્પોરેશન બન્યા પછી કદાચ મારું આ ફર્સ્ટ આંદોલન હતું સેવ બદામડી બાગ માટે. કારણ કે બદામડી બાગની અંદર બીજી સાઈડ સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બનતું હતું ને એક સાઈડ આર્ટ ગેલેરી હતી. ફાઇનલી નિર્ણય એવો લયો કે આર્ટ ગેલેરીને તોડીને ત્યાં સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બનશે અને નીચે ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં આર્ટ ગેલેરી બનશે, ઉપર સેકન્ડ ફ્લોર પર ફાયરનું સ્ટેશન અને એની ઉપર કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર. આ પ્રમાણે ટેન્ડરમાં ફેરબદલ કરીને 1 કરોડ રૂપિયા ટેન્ડરમાં વધારવામાં બી આવેલા. 2018 કે 2019માં કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરનું કામ પૂર્ણ થયું. આજ દિન સુધી આર્ટ ગેલેરી બરોડા શહેરના નાગરિકોને મળી નથી. જે આંદોલન થયું હતું તેમાં ખૂબ લોકલ નાગરિકો અને આર્ટિસ્ટો ઇન્વોલ્વ થયેલા અને કમિશનર સાહેબ અને ત્યારના તત્કાલીન મેયર ભરત ડાંગરે એશ્યોરન્સ આપેલું કે અમે આર્ટિસ્ટોને સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરમાં આર્ટ ગેલેરી આપીશું. અમારી ડિમાન્ડ એ છે કે જે કોર્પોરેશને કમિટમેન્ટ આપેલું એ કમિટમેન્ટ મુજબ એના ફર્સ્ટ ફ્લોરને ઇવેક્યુએટ કરી એમાં જે નેસેસરી ઇન્ટિરિયર ચેન્જીસ કરવાના હોય એ ચેન્જીસ કરીને આર્ટ ગેલેરીની જગ્યા આર્ટિસ્ટોને ફાળવવામાં આવે. બરોડા કલાનગરી, સંસ્કારી નગરી, બરોડામાં બહુ મોટી સંખ્યામાં આર્ટિસ્ટ છે, ફાઇન આર્ટ્સની કોલેજ છે, આખા વિશ્વમાં વિખ્યાત છે. તો બરોડા શહેરને બીજી 2-3 આર્ટ ગેલેરી બી મળે ને એક્ઝિસ્ટિંગ આર્ટ ગેલેરી જે કમિટમેન્ટ પ્રમાણે જ્યાં હતી ત્યાં એ લોકોને આર્ટ ગેલેરી તાત્કાલિક સોંપવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. 6 अगस्त को नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिसकी उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन था, जिसके चलते सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने फॉर्म भर दिए हैं. अब इस मामले में चुनाव अधिकारी धवल पंड्या ने ज़्यादा जानकारी भी दी है. આજે શિક્ષણ સમિતિની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની ચૂંટણી અંતર્ગત ઉમેદવારી પત્રો સ્વીકારવાનો દિવસ હતો. 3 વાગ્યા સુધી અમે કુલ 18 ઉમેદવારી પત્રો સ્વીકારેલ છે, જેમાં 11 સામાન્ય છે, 3 મેટ્રિક્યુલસ છે અને 4 જે છે એ શેડ્યુલ કાસ્ટ શેડ્યુલ ટ્રાઇબ કેટેગરીમાં, એમ કુલ મળીને 18 ફોર્મ અમને મળેલ છે. ચૂંટણી થયા પછી એમાં સામાન્ય SC ST એની સ્ક્રુટિની થયા પછી જેટલા ફોર્મ માન્ય રહેશે એની ઇલેક્શન યોજવામાં આવશે. એ ઇલેક્શન છે એ 6 તારીખે છે અને સવારે 12 થી 3 ઇલેક્શન છે અને બપોરે 3:30 બાદ એનું કાઉન્ટિંગ છે અને 30 તારીખે આ ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી રાખી છે બપોરે 12 કલાક બાદ. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चुनाव आने वाले हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है. आने वाले नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चुनाव के लिए आज विपक्ष की ओर से चुनाव में अपने उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए फॉर्म भर दिए गए हैं. वैसे आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में GS के तौर पर फर्ज निभाने वाले और कांग्रेस के IT सेल के चेयरमैन साई अशोक भाई की कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नियुक्ति की गई है. वैसे आपको ये भी बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए यादी में संभावित नामों के कटने से अगर उम्मीदवार नाराज हो गए और उनकी ओर से क्रॉस वोटिंग की गई, तभी इसका फ़ायदा कांग्रेस को हो पाएगा. આજે શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય માટેના ચૂંટણી માટેનું ફોર્મ ભરવાનું હતું. કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે મારે ઉમેદવારી નોંધાયેલી છે. બેઝિક્સ ફક્ત આનું એટલું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે વાજપેયીના નેજા હેઠળ લોકશાહીમાં માનનારી પાર્ટી હતી એ મોડિફાઈડ થઈ ચૂકી છે અને વિપક્ષનું સ્થાન એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હવે કોઈ જગ્યાએ ઈચ્છતી નથી. આજથી 2005ની હું વાત કરું, 2005માં 76 કાઉન્સિલર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હતા, 1 કાઉન્સિલર અપક્ષ એટલે કે રાજેશ આયરે અને 7 કાઉન્સિલર કોંગ્રેસના હતા. તે છતાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા 1 બેઠક કોંગ્રેસને ફાળવવામાં આવેલી હતી. પણ હવે કારણ કે વિપક્ષને સ્થાન આપવું નથી, ભ્રષ્ટાચાર કરવો જ છે, તો એમને વિપક્ષ જોઈતું નથી. તો એ છતાં એમને બતાવવા માટે અને જે રીતે એમના કલહ હમણાં દેખાઈ આવી રહ્યા છે, ફોર્મ ભરવામાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બધાએ 12 ઉમેદવાર જોડે આવીને ભરવા જોઈતા હતા, પણ 12 ઉમેદવાર જોડે નહીં, ધીમે ધીમે એક કરીને આવી રહ્યો છે. એ કલહ જોઈ રહ્યા છે. એનાથી અમને 100% ખાતરી છે કે જે પરિણામ આવશે એ ભાજપના અપેક્ષિત પરિણામ નહીં હોય. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની ચૂંટણી થતી હોય છે, એનું જાહેરનામું બહાર પડ્યું. આજે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે.
પક્ષના નિર્ણય મુજબ અમે સાંઈ ઢેકાણે અમારા પક્ષે ઉમેદવાર નક્કી કર્યા છે એ પ્રમાણે આજે એમનું ફોર્મ ભર્યું છે. લોકશાહીમાં એક વિપક્ષ તરીકે અમારી ફરજ છે કે અમે અમારો ઉમેદવાર બી કોર્પોરેશનમાં આ ઇલેક્શનમાં ઊભા રાખીએ અને એ મુજબ આજે અમારા ઉમેદવારને અમે ઊભા રાખ્યા છે. राजूला की सड़कों के हाल बेहाल है, जिसके चलते आज राजूला के निवासियों की ओर से वहां के डिप्टी कलेक्टर को इस मामले से अवगत करवाया गया. राजूला के वार्ड नंबर 3 के निवासी बीते कई वक्त से वहां के रास्तों को ठीक करवाने की मांग कर रहे हैं. बार बार लिखकर इस मामले को प्रस्तावित किए जाने के बावजूद भी अभी तक राजूला के निवासियों की इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सका है, जिसके चलते अब आखिरकार राजूला के निवासियों ने डिप्टी कलेक्टर को इस मामले से अवगत करवाया है, जिसके बाद वहां के डिप्टी कलेक्टर की ओर से भी इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है. ये रिपोर्ट राजूला से हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है. અમે આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા હતા અમારા રોડ વિશે. અમારે એમ હતું, અમારો પ્રશ્ન એવો હતો કે અમે આ રોડને અમે વરસ દીધા અમે નગરપાલિકામાં પછી અહીંયા પ્રાંત કચેરીમાં અમે બધે અમે અરજી દે અને અમે અમરીશભાઈ દેવના ધારાસભ્યમાં અમે ટોટલી ઠેકાણે અમે અરજી દેવા અમારથી કારવાળી અમે જે અમારે કોશિશ થતી તેમ પૂરતી કોશિશ અમે આ બધાય મજૂર માણસ છીએ. બધાને અમારા પ્રધાનમંત્રી યોજનાના અમારા મકાન પાસ છે તો આ બધાને એટલી તકલીફ છે ને એનો કોઈ ઓલો નથી એમ. તો અમારે આ બધાને એવી સમસ્યા છે કે અમારે રોડ જલ્દી અમારા કાર્યકર્તા અમને. राजूला की बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में से आए दिन कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने के दृश्य सामने आते रहते हैं. फिर एक बार वहां की बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में से ऐसे ही कुछ दृश्य सामने आए हैं, जिसके बाद अब वहां के लोगों की ओर से इस मामले प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. राजूला में मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते कई बार दिखाई देती है. ऐसे में फिर एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा की राजूला ब्रांच में कई लोगों का जमावड़ा देखने मिला है और साथ ही वहां पर कोरोना से जुड़ी हर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते नजर आई है, जिसके चलते अब राजूला के लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं. प्रशासन की ओर से आम जनता से कई बार मास्क ठीक से न पहनने के मामले में भी दंड वसूला जाता था, लेकिन जब इस बैंक में से कई बार ऐसे दृश्य सामने आ चुके हैं, तब प्रशासन आखिरकार इस मामले में अभी तक चुप क्यों है. हालांकि इस मामले की जानकारी पुलिस को होने के बाद राजूला पुलिस स्टेशन के पीआई की ओर से वहां पर पुलिस के स्टाफ को भेजकर भीड़ पर काबू पा लिया गया था. ये रिपोर्ट राजूला से हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है. शिनोर के एक गांव में पुलिस का वेश धारण कर कई बदमाश आ पहुंचे थे, लेकिन गांव के निवासियों की ओर से इस मामले में जानकारी मिलते ही इन सभी बदमाशों को सबक सिखाया गया. शिनोर के अवाखल गांव में एक घर में 4 बदमाश पुलिस का वेश धारण कर घर की चेकिंग करने के इरादे से आ पहुंचे थे. हालांकि जब गांव के निवासियों ने इन सभी का आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो उनके पास आइडेंटिटी कार्ड मौजूद नहीं था, जिसके बाद गांव के निवासियों को उन पर शक हुआ और फिर पुलिस का वेश धारण कर आए इन लोगों को गांव के निवासियों की ओर से पीट कर सच उगलवाया गया, जिसके बाद इन सभी को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया. ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है. રોજ અવાખલ ગામમાં બોગસ પત્રકાર ને બોગસ પોલીસ આવી સિનોર તાલુકામાં આવી અને અમારા અવાખલમાં આવ્યા હતા આજે અને એમાં અવારનવાર માસના નામે ખોટી રીતના ઉઘરાણી કરી જતા હતા. તે આજે અમે અવાખલ ગામના ગામજનોએ થઈને ભેગા થઈને એમને પકડેલ તે સાડલી પોલીસ સ્ટેશનનો સુપરત કરેલ છે. सुरसागर तालाब के निकट मौजूद महाराष्ट्रियन समाज के इष्ट देवता के मंदिर को आज सुबह पालिका की अतिक्रमण शाखा की ओर से तोड़ दिया गया, जिसके चलते अब कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे की ओर से इस मामले विरोध जताया जा रहा है.
शहर के सूरसागर तालाब के पास महाराष्ट्रियन समाज के इष्ट देवता मसूबा दादा का मंदिर मौजूद था, जो आज सुबह पालिका की अतिक्रमण शाखा की ओर से तोड़ दिया गया। शहर में अन्य कई जगहों पर भी मंदिरों को तोड़ा जा चुका है, जिसके चलते इस मामले विरोध जताते हुए आज कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे ने मंदिर को जल्द से जल्द वापस बनवाने की मांग की है और इसी के चलते शहर की म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले से अवगत भी करवाया है और अगर जल्द से जल्द मंदिर नहीं बनवाया गया तो फिर उनकी ओर से बड़े आंदोलन की धमकी भी दी गई है। સુરસાગરની પાસે ઘણા વર્ષોથી ગાયકવાડી સમય વખતનો મસોબા ભગવાનનું મંદિર હતું અને ખૂબ ઐતિહાસિક મંદિર. વર્ષોથી વડોદરા શહેરના તમામ મહારાષ્ટ્રીય સમાજના લોકો તે દર્શન કરવા જાય, કોઈ પૂજા હોય, પેલો મહિનો હોય, અમારો આખાડ મહિનો કહેવાય, એમાં રોજના લોકો દર્શન કરવા જતા હોય અને એ મંદિર જ્યારે સુરસાગર પર પેલું સ્માર્ટ બનાવવાનું કામ ચાલતું હતું, નવું બનાવવાનું સુરસાગર બ્યુટિફિકેશન કરવાનું, ત્યારે એ મંદિર સાઇટ પર કોર્પોરેશનવાળાએ જે તે કોન્ટ્રાક્ટરે સાઇટ પર કમિશનરશ્રીની મંજૂરી લઈને બાજુ પર બનાવેલું ને એ મંદિર આજે સવારે વહેલી સવારે કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ તોડી નાખી છે. એટલે ખરેખર આ બહુ દુઃખદ ઘટના કહેવાય. વડોદરા શહેરના તમામ મહારાષ્ટ્રીય સમાજને ખૂબ દુઃખ થયું છે. કીધા વગર આવું મંદિર ના તોડાય અને ઐતિહાસિક ને પુરાણિક મંદિર હતું. એટલે અમારું એવું કહેવું છે કે ફરીથી એ મંદિર એ જ જગ્યા પર વહેલી તકે તાત્કાલિક બનાવવામાં આવે. અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે કે એની વહેલી તકે એની જે કંઈ કોઈ તોડી હશે એના પર કાયદેસર પગલાં ભરવા જોઈએ અને વહેલી તકે એ જ જગ્યા પર મંદિર બનાવવું જોઈએ એવી અમારી માંગ. તમે જોઈ શકો છો 25-25, 30-30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તા પર બેઠી છે ત્યારથી અસંખ્ય મંદિરો તોડી નાખ્યા છે અને ભગવાનના નામ પર જે સત્તા પર આવ્યા છે એ જ લોકો ભગવાનના મંદિર તોડી રહ્યા છે. ખૂબ ખરાબ ઘટના કહેવાય. અમારું એવું કહેવું છે કે જે મંદિર રસ્તાની વચ્ચે આવતું હોય તો વસ્તુ અલગ છે. આ જે મસોબાનું મંદિર છે, મસોબા ભગવાનનું મંદિર એકદમ સાઈડ પર હતું, કોઈ ટ્રાફિકને અડચણરૂપ નહોતું, તો પણ આ લોકોએ જાણી જોઈને તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. એ ખરેખર યોગ્ય રીતે ના કહેવાય. એના લીધે અમે કાયદેસર કાર્યવાહીની માંગ કરીએ છીએ અને અમુક દિવસની અંદર ફરીથી એની કામ શરૂ નહીં કરવામાં આવે તો ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોलन पर। गुरु पूर्णिमा के पर्व को आज राज्य भर में सभी की ओर से काफ़ी ज़्यादा उत्साह से मनाया जा रहा है, जिसके चलते जूनागढ़ की गिरनार की तलेटी में स्थित मंदिर में भी सभी भक्तों की ओर से पूजा अर्चना कर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया गया। आज सौरठ पंथक में गुरु पूर्णिमा के मौके को मनाते हुए भक्तों की ओर से सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। गुजरात में गुरु पूर्णिमा को अधिक महत्व माना जाता है, जिसके चलते जूनागढ़ के गिरनार के तलेटी में मौजूद मंदिर में भी सभी भक्तों की ओर से पूजा अर्चना कर श्रद्धा से इस दिन को मनाया गया और जो भक्त इस आयोजन में ना जुड़ पाए उनके लिए मंदिर की ओर से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी करवाई गई। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। બધાય ધર્મની અંદર કોમન છે. હિન્દુ ધર્મની અંદર જે આપણે ભગવાન છે અંદર હું છે આપણા શરીરની અંદર કરી અને ભગવાન પરમેશ્વર પાસે તમે સાક્ષી जय गिरनारी। ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमानी उजवणी व्यास भगवान 18 पुराण जेने लख्या जेने गुरु महिमानो वर्णन खूब कर्યું પણ નેતિ નેતિ કરી અને વેદો પણ દેવ સિદ્ધને થાકી ગયા છે એવો ગુરુનો મહિમા છે। એ ગુરુ પૂર્ણિમા વ્યાસના શિષ્યોએ વ્યાસનું પૂજન કર્યું ત્યારથી ગુરુ પૂર્ણિમા આપણે કે વ્યાસ પૂર્ણિમા છે। તો સૌના શ્રદ્ધા કેન્દ્ર જેના જે ગુરુ હોય એને ત્યાં આ જઈ અને પૂજા અર્ચન કરશે અને તન મન અને ધનથી શ્રદ્ધા સમર્પિત કરશે। પહેલી એક વાત, ગુરુ કોઈ તત્વ નથી, વ્યક્તિ નથી, તત્વ છે। તો એ તત્વની પાસે જાય, જે વ્યક્તિની અંદર તત્વ હમાણું હોય એનું પાસે આપણે માથું ટેકાવી। એક વખત માથું ટેકાવ્યા પછી આપણી શ્રદ્ધા ક્યારેય ડગવી ન ગઈ। તો આ શ્રદ્ધાથી ગુરુને સમર્પિત થાજો, પૂજન અર્ચન કરજો અને જ્યાં ગુરુનો પ્રસાદ મળતો હોય, અન્નક્ષેત્ર હોય,
ને પ્રસાદ ગ્રહણ કરજો, આશીર્વાદ લેજો, સેવા કરજો. અને બસ આ કોરોનાની ત્રીજી લહેર આવે છે એ ન આવે એવી પ્રાર્થના અને પોતપોતાના ગુરુ પાસે એની માગણી કરજો. અસ્તુ જય ગિરનારી. ઓમ નમઃ નારાયણ. આજે સદગુરુ પૂજન ગુરુ પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ. સૌ કોઈ પોતપોતાના ગુરુનું પૂજન અર્ચન કરી કલ્યાણનો માર્ગ સ્વસ્થ અને પ્રસ્થ કરવા માટે ગુરુની આરાધના અને પ્રાર્થના કરવાનો અતિ પવિત્ર પાવન દિવસ. ગુરુ કૃપાથી અતિ ઉત્તમ ને સર્વશ્રેષ્ઠ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થયા પછી મનુષ્ય જીવનમાં ગુરુની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને ગુરુ કૃપાથી આપણું જીવન વ્યવસ્થિત રહે તેમજ શરીર તંદુરસ્ત રહે. તંદુરસ્ત વિચારો લઈ આગળ વધીએ. ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. સદગુરુ કહેવામાં આવે છે ગુરુને. સત્યમ પરમ ધીમહિ. ગુરુની કૃપાથી સત્યમય જીવન જીવી સૌ કોઈને સાથે એકતા, પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે પ્રભુ પ્રાર્થના કરતાં સમયનો સારો ઉપયોગ કરીએ. ગુરુના કયા પ્રમાણે જીવની વ્યવસ્થા અને જીવના કલ્યાણ માટે આપણે સૌ આવો પ્રકાશની અનુભૂતિ માટે પ્રકાશને માર્ગે આગળ વધતા રહીએ. એ જ પ્રાર્થના સાથે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના મહોત્સવે આપ સૌને આદેશ. જય ગુરુ મહારાજ. નમો નારાયણ. જૂનાગઢમાં મુચકુંદ ગુફામાં આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ જે આપણી સનાતન સંસ્કૃતિની ધરોહર છે, જેમાં હજારો બધા પોતપોતાના ગુરુનું શિષ્યો દ્વારા ગુરુનું પૂજન થતું હોય છે. એવી જ રીતે અહીંયા પણ જૂનાગઢમાં ગિરનારી મહારાજની ગોદમાં ગુરુ પૂજનનો કાર્યક્રમ યોજાયો છે અને એ કાર્યક્રમમાં સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન મુજબ જે પ્રમાણે ડિસ્ટન્સ રાખવું જોઈએ પૂરું ડિસ્ટન્સ રાખી 100 થી 200 જ લોકો, તો બધા જ લોકોને આજે બધું ઓનલાઈન છે તો અમે આ ગુરુ પૂજન પણ ઓનલાઈન રાખ્યું છે. બધા જ ભક્તો ઘરે બેસી એના માતા પિતાની અને ગુરુનો ફોટો રાખી એની પૂજન કરે એની ખાસ ધ્યાન રાખી માત્ર સાધુ સંતો પૂરતો કાર્યક્રમ રાખી અને ગુરુ પૂનમની ઉજવણી કરી છે. તેમજ જૂનાગઢમાં નાના મોટા ભંડારાઓ બધા સાધુઓ નાની બધી જ મોટી જગ્યાઓમાં થોડા અલગ અલગ રીતે બેસી અને ગુરુ પૂજન અને ગુરુ પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. सब टीवी के पॉपुलर ड्रामा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता एक लंबे समय से सुर्खियों में है. हाल ही में मुनमुन दत्ता का नाम जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने से काफ़ी विवादों में आ गया है. एक्ट्रेस का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही ट्विटर पर #अरेस्ट मुनमुन दत्ता ट्रेंड करने लगा था. मुनमुन के खिलाफ कई जगह शिकायतें भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर माफ़ी मांग ली थी. हालांकि अब रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन इस विवाद के बाद से ही तारक मेहता की शूटिंग में नहीं पहुंची है और अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एक्ट्रेस ये शो छोड़ने वाली है.